চ্যাপ্টার 12 প্রভিন্সিয়াল কিংডমস অফ মিডিয়াইভাল ইন্ডিয়া পার্ট 1 অধ্যায় 12 মধ্যযুগীয় ভারতের প্রাদেশিক রাজ্য অংশ 1 As we have discussed earlier, the Delhi Sultanate expanded as a result of the annexation of the states like Bengal, Bihar, Gujarat, Malwa, various states of Rajputana, like Ranthambore, Jalore, Nagaur, Ajmer, the Deccan states of Warangal, Telangana, the Jadavas of Devagiri, the southern states of the Hoysalas of Dwarsamudro and the Pandyas of Madurai. However, after the 13th century, around the reign of Firuz Shah Tughlaq, due to internal weaknesses, the process of disintegration of the Delhi Sultanate started. It was during this period that some of the provincial rulers declared their independence from the rule of the Sultanate and a large number of regional states arose. The establishment of Vijayanagar and the Bahmani kingdom were a result of the assertion of power by provincial officers, like Harihara and Bukka, and Aluddin Hassan Bahman Shah respectively. Similarly, the sultanates in Gujarat, Malwa, Bengal and Jaunpur near Varanasi emerged as powerful provincial kingdoms. This constant evolution and development of provincial states can also be explained on the basis of growth of agriculture and agriculture-related activities, as wherever good agricultural activity took place, it not only fed the population but generated a large surplus that could be sold and wealth could be generated. This resulted in the rise of powerful sections in the society that controlled the agricultural surplus. Sometimes, some members of this powerful section asserted themselves and acquired political power and became kings and established ruling dynasties, whereas sometimes some groups came from outside who conquered the land, controlled the administration, and became powerful. যেমনটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি, দিল্লি সালতানাত বাংলা, বিহার, গুজরাট, মালওয়া, রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য, যেমন রণথম্বর, জালোর, নাগর, আজমির, দাক্ষিণাত্যের ওয়ারাঙ্গল, তেলেঙ্গানা রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ফলে বিস্তৃত হয়েছিল। দেবগিরির জাদবরা, দারসমুদ্রের হয়সালদের দক্ষিণ রাজ্য এবং মাদুরাইয়ের পাণ্ডরা। যাই হোক, 13 শতকের পরে ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালের কাছাকাছি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে দিল্লি সালতানাতের ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়কালেই কিছু প্রাদেশিক শাসক সালতানাতের শাসন থেকে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়। বিজয়নগর এবং বাহমানি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যথাক্রমে হরিহর ও বুক্কা এবং আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহের মতো প্রাদেশিক অফিসারদের ক্ষমতার দাবির ফলস্বরূপ। একইভাবে গুজরাট, মালওয়া, বাংলা এবং বারাণসীর কাছে জৌনপুরের সালতানাতগুলি শক্তিশালী প্রাদেশিক রাজ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজ্যগুলির এই ধ্রুবক বিবর্তন এবং বিকাশকে কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলির বৃদ্ধির ভিত্তিতেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কারণ যেখানেই ভালো কৃষি কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল, এটি কেবল জনসংখ্যাকে খাওয়ায়নি বরং একটি বড় উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে যা বিক্রি করা যেতে পারে এবং সম্পদ তৈরি করতে পারে। উৎপন্ন করা এর ফলে সমাজে শক্তিশালী অংশের উত্থান ঘটে যারা কৃষি উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ করত। কখনো কখনো এই শক্তিশালী অংশের কিছু সদস্য নিজেদেরকে জাহির করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে এবং রাজা হয় এবং শাসক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে কখনো কখনো কিছু দল বাইরে থেকে এসেছিল যারা জমি জয় করে, প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। An important point to note is that all these kingdoms had a regional history that predated the Sultanate period. For instance, Bengal was an important regional kingdom in the 8th and the 9th centuries under the Palas and subsequently in the 12th century under the Senas. Even the regional state of Vijayanagar ruled over different cultural zones. Hence, it should be noted that these provincial kingdoms never disappeared, though the regional dynasties gained and lost power, and the regions changed their geographical boundaries. Even though these states did wage wars amongst themselves, they provided stability over their respective regions. These different regional dynasties had their own vibrant culture and exclusive art, literature and architecture forms, and they too influenced each other. Thus, these provincial kingdoms were not classed isolated array, rather they were in continuous interaction, be it religious,
cultural or economic with another kingdoms. For instance, the early Vijayanagar rulers called themselves as Hindu Sharotrona, meaning Hindu Sultan, where the term Sultan was borrowed from the Delhi Sultanate. Similarly, the Iqtidari system of the Delhi Sultanate influenced the administrative systems of the Vijayanagar and Bahmani kingdoms. There were well-established trade and commerce networks, and regular migration of artisans occurred from one region to another, as evident in the migration of the silk weavers Patanukas from the Gujarat region to the Vijayanagar state in the 15th century. লক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এই সমস্ত রাজ্যের একটি আঞ্চলিক ইতিহাস ছিল যা সুলতানি আমলের পূর্বে ছিল। উদাহরণস্বরূপ পালদের অধীনে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে এবং পরবর্তীকালে 12 শতকে সেনদের অধীনে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক রাজ্য ছিল। এমনকি বিজয়নগরের আঞ্চলিক রাজ্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উপর শাসন করেছিল। তাই এটা লক্ষ্য করা উচিত যে এই প্রাদেশিক সাম্রাজ্যগুলি কখনোই বিলুপ্ত হয়নি, যদিও আঞ্চলিক রাজবংশগুলি ক্ষমতা লাভ করে এবং হারায় এবং অঞ্চলগুলি তাদের ভৌগোলিক সীমানা পরিবর্তন করে। যদিও এই রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চালিয়েছিল, তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রদান করেছিল। এই বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজবংশগুলির নিজস্ব প্রাণবন্ত সংস্কৃতি এবং একচেটিয়া শিল্প, সাহিত্য এবং স্থাপত্যের ফর্ম ছিল এবং তারাও একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল। এইভাবে এই প্রাদেশিক রাজ্যগুলি বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলি বন্ধ ছিল না, বরং তারা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক অন্য রাজ্যগুলির সাথে অবিচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়ায় ছিল। উদাহরণস্বরূপ বিজয়নগরের প্রথম দিকের শাসকরা নিজেদেরকে হিন্দু সুরতরানা নামে অভিহিত করতেন, যার অর্থ হিন্দু সুলতান, যেখানে সুলতান শব্দটি দিল্লি সালতানাত থেকে ধার করা হয়েছিল। একইভাবে দিল্লি সালতানাতের ইকতাদারি ব্যবস্থা বিজয়নগর ও বাহমানি রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বাণিজ্যের নেটওয়ার্ক ছিল এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কারিগরদের নিয়মিত স্থানান্তর ঘটেছিল, যেমনটি 15 শতকে গুজরাট অঞ্চল থেকে বিজয়নগর রাজ্যে রেশম তাঁতি পাত্তানুলকারদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। ডেকান অ্যান্ড সাউথার্ন ইন্ডিয়া, বিজয়নগর অ্যান্ড বাহমানি কিংডম। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত, বিজয়নগর ও বাহমানি রাজ্য। দি বিজয়নগর কিংডম 1336-1672 খ্রিস্টাব্দ। বিজয়নগর রাজ্য 1336 থেকে 1672 খ্রিস্টাব্দ। দি বিজয়নগর কিংডম কনস্টিটিউটেড 4 ডাইনাস্টিস সাঙ্গামা 1336-1485 খ্রিস্টাব্দ, সালুভা 1485-1503 খ্রিস্টাব্দ, তুলুভা 1503-1570 খ্রিস্টাব্দ, and Aravidu till the end of the 17th century. There are varied sources for the study of the Vijayanagar kingdom, such as literary and archaeological sources, as well as numismatics. Krishnadevaraya Samuktamaliyada, Gangadevis Madure Vijayam, and Olasani Pedannas Manacharitam are some of the indigenous literature of this period. Many foreign travelers' valuable accounts on the socio-economic conditions of the Vijayanagar kingdom are also available, since they visited the Vijayanagar kingdom. This includes the Moroccan Ibn Battuta, Venetian Niccolo de Conti, Persian Abdur Razzaq, and the Portugal's Domingo Pes. The copper plate inscriptions such as the Srirangam copper plates of Devaraya II provide the genealogy and achievements of Vijayanagar rulers. The Hampi ruins and other monuments of Vijayanagar provide information on the cultural contributions of the Vijayanagar rulers. The numerous coins issued by the Vijayanagar rulers contain figures and legends explaining their titles and achievements. It is pertinent to note that the empire included people from different cultural regions, the Tamil, Telugu and Karnataka region, who all spoke different languages and belonged to different cultures. বিজয়নগর রাজ্য সঙ্গমা 1336 থেকে 1485 খ্রিস্টাব্দ, সালুভা 1485 থেকে 1503 খ্রিস্টাব্দ, টুলুভা 1503 থেকে 1570 খ্রিস্টাব্দ এবং আরাভিদু 17 শতকের শেষ পর্যন্ত 4টি রাজবংশ গঠন করেছিল। বিজয়নগর রাজ্যের অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন সূত্র রয়েছে, যেমন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস, সেই সাথে মুদ্রাবিদ্যা।
কৃষ্ণদেবরায়ের অমুকথামাল্যদা, গঙ্গাদেবীর মাদুরবিজয়ম এবং আল্লাসানি পেদ্দান্নার মঞ্চারিতম এই সময়ের কিছু আদিবাসী সাহিত্য। অনেক বিদেশি ভ্রমণকারী বিজয়নগর রাজ্যের সামাজিক অবস্থার মূল্যবান বিবরণও পাওয়া যায়, যেহেতু তারা বিজয়নগর রাজ্যে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে মরক্কোর ইবনে বতুতা, ভেনিসিয়ান নিকোলো ডি কন্টি, পারস্যের আব্দুর রাজ্জাক এবং পর্তুগিজ ডমিঙ্গো পেস। তাম্রপাতের শিলালিপি যেমন দ্বিতীয় দেবরায় এর শ্রীরঙ্গম তাম্রফলক বিজয়নগর শাসকদের বংশতালিকা এবং কৃতিত্ব প্রদান করে। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ এবং বিজয়নগরের অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভ বিজয়নগর শাসকদের সাংস্কৃতিক অবদানের তথ্য প্রদান করে। বিজয়নগরের শাসকদের দ্বারা জারি করা অসংখ্য মুদ্রায় তাদের উপাধি এবং কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করে পরিসংখ্যান এবং কিংবদন্তি রয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে সাম্রাজ্যে তামিল, তেলেগু এবং কর্ণাটক অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের লোকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা সকলেই বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্গত ছিল। In the south, Vijayanagara's main rivals were the Sultans of Madurai, and the struggle between them continued for almost 4 decades. By 1377 খ্রিস্টাব্দ, the Sultanate of Madurai was wiped out and the Vijayanagara kingdom comprised the whole of South India up to Rameswaram, including the Tamil country as well as that of the Cheras Kerala. In the north, they had continuous hostility with the Bahmani Sultanate. This conflict will be dealt in detail later. দক্ষিণে, বিজয়নগরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মাদুরাইয়ের সুলতান এবং তাদের মধ্যে প্রায় 4 দশক ধরে লড়াই চলে। 1377 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, মাদুরাইয়ের সালতানাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং বিজয়নগর রাজ্য রামেশ্বরম পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত, তামিল দেশ এবং চেরাক কেরালা সহ সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিয়ে গঠিত হয়। উত্তরে, বাহমানি সালতানাতের সাথে তাদের ক্রমাগত শত্রুতা ছিল। এই বিরোধটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। সাঙ্গামা ডাইনাস্টি, সঙ্গমা রাজবংশ, হরিহরা অ্যান্ড বুক্কা 1336-1377 খ্রিস্টাব্দ। হরিহর এবং বুক্কা 1336 থেকে 1377 খ্রিস্টাব্দ। Founders of the Sangama dynasty of Vijayanagar kingdom. According to legends, they belonged to a family of 5 brothers and were originally feudatories of the Kakatiyas of Warangal, and after their fall, they served as ministers in the Kampili state, modern Karnataka. When Kampala was overrun by Muhammad bin Tughlaq for giving refuge to a Muslim rebel, the 2 brothers were imprisoned and converted to Islam. Later, they returned to the Hindu fold at the initiative of the Saint Vidyaranya. They also proclaimed their independence, and to commemorate the memory of their guru, the brothers founded a new city of Vidyanagar or Vijayanagara, meaning city of victory, on the south bank of river Tungabhadra. The decline of the Hoysala kingdom enabled Harihara and Bukka to expand their newly founded kingdom. By 1346 খ্রিস্টাব্দ, they brought the whole of the Hoysala kingdom under their control. It is pertinent to note that in this struggle they were aided by their brothers who with their relations took up the administration of their concord, and thus the Vijayanagara kingdom was a kind of cooperative commonwealth at first. বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গমা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবদন্তি অনুসারে, তারা 5 ভাইয়ের একটি পরিবারের অন্তর্গত এবং মূলত ওয়ারঙ্গলের কাকাতিয়াদের সামন্ত ছিল এবং তাদের পতনের পর, তারা কাম্পিলি রাজ্যে আধুনিক কর্ণাটক মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিল। একজন মুসলিম বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ বিন তুগলক যখন কাম্পালা দখল করেন, তখন 2 ভাইকে বন্দী করা হয় এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। পরে সাধক বিদ্যারণ্যের উদ্যোগে তারা হিন্দু ধর্মে ফিরে আসেন। তারা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং তাদের গুরুর স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য, ভাইয়েরা তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিদ্যানগর বা বিজয়নগর, যার অর্থ বিজয়ের শহর, একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। হয়সালা রাজ্যের পতন হরিহর ও বুক্কাকে তাদের নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজ্য সম্প্রসারণ করতে সক্ষম করে। 1346 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, তারা পুরো হয়সালা রাজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এটি লক্ষণীয় যে এই সংগ্রামে তারা তাদের ভাইদের দ্বারা সহায়তা করেছিল, যারা তাদের সম্পর্কের সাথে বিজিত এলাকাগুলির প্রশাসনের ভার গ্রহণ করেছিল, এবং এইভাবে বিজয়নগর রাজ্যটি প্রথমে এক ধরনের সহযোগিতামূলক কমনওয়েলথ ছিল। বুক্কা succeeded his brother in 1356 and ruled till 1377 খ্রিস্টাব্দ।
During his reign, the Sultanate of Madurai was eliminated. বুক্কা 1356 খ্রিস্টাব্দ তার ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং 1377 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তার শাসনামলে মাদুরাই সালতানাত উচ্ছেদ হয়। হরিহরা 1377 টু 1406 খ্রিস্টাব্দ, হরিহর 1377 থেকে 1406 খ্রিস্টাব্দ। The Vijayanagara Empire embarked on expansion towards the eastern seacoast under his reign. He continued to extend the kingdom's territory through a series of conflicts against the raiders of Kundavidu for the control of the Andhra between Nellore and Kalinga. From the raiders of Kundavidu, Harihara I conquered the Adanki and Srisailamare as well as most of the territory between the peninsula to the south of the river Krishna, which eventually brought him in confrontation with the Velamas of Rochakonda, Telangana. বিজয়নগর সাম্রাজ্য তার শাসনামলে পূর্ব সমুদ্র উপকূলের দিকে সম্প্রসারণ শুরু করে। তিনি নেলোর এবং কলিঙ্গের মধ্যে অন্ধ্র নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন্ডাভিডুর রেড্ডিসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংঘর্ষের মাধ্যমে রাজ্যের অঞ্চল প্রসারিত করতে থাকেন। কোন্ডাভিডুর রেড্ডিস থেকে হরিহর দ্বিতীয় অ্যাডাঙ্কি এবং শ্রীশৈলম অঞ্চলের পাশাপাশি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে উপদ্বীপের মধ্যবর্তী বেশিরভাগ অঞ্চল জয় করেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত তাকে রাচাকোন্ডার তেলেঙ্গানা ভেলামদের সাথে মুখোমুখি হয়েছিল। Harihara II was able to maintain his position in the face of the Bahmani-Warangal alliance. His greatest success was in wresting Belgaum and going the west from Bahmani Sultanate. According to legends, the ruler of Warangal had helped Bahmani Sultanate founder, Hasan Gangu, in his struggle against Delhi, but his successor invaded Warangal and seized the stronghold of the Koulas and the hill fort. This alliance of Warangal and the Bahmani Sultanate lasted for over 50 years and was a major factor in the ability of Vijayanagara to overrun the Tungabhadra Devi. বাহমানি ওয়ারঙ্গল জোটের মুখে হরিহর II তার অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাহমানি সালতানাতের কাছ থেকে পশ্চিমে বেলগাঁও ও গোয়া দখল করাই ছিল তার সবচেয়ে বড় সাফল্য। কিংবদন্তি অনুসারে ওয়ারঙ্গলের শাসক বাহমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হাসান গাঙ্গুকে দিল্লির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তার উত্তরসূরি ওয়ারাঙ্গাল আক্রমণ করে এবং কৌলাদের দুর্গ এবং পাহাড়ি দুর্গ দখল করে। ওয়ারাঙ্গল এবং বাহমানি সালতানাতের এই জোট 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে এবং বিজয়নগরের তুঙ্গভদ্র দোয়াবকে অতিক্রম করার ক্ষমতার একটি প্রধান কারণ ছিল। দিভারায়া 1406 টু 1422 খ্রিস্টাব্দ। He was a very capable ruler noted for his military exploits and his support to irrigation works in his kingdom. He constructed a dam across river Tungabhadra to bring canals into the city to relieve the shortage of water. He also built a dam on the river Haridra for irrigation purposes. দেব রায় 1406 থেকে 1422 খ্রিস্টাব্দ। তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন, তার সামরিক শোষণের জন্য এবং তার রাজ্যে সেচের কাজে তার সমর্থনের জন্য বিখ্যাত। তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করেন যাতে পানির অভাব দূর করার জন্য শহরে খাল আনা হয়। সেচের জন্য তিনি হরিদ্রা নদীর উপর একটি বাঁধও নির্মাণ করেন। Throughout his reign, Divaraya was continually at war with the Velamas of Telangana, the Bahmani Sultan of Gulbarga, the Redis of Kundavidu, and the traditional rivals of Vijayanagara, the Gajapatis of Kalinga. তার শাসনামল জুড়ে দেব রায় ক্রমাগত তেলঙ্গানার ভেলামাস, গুলবার্গার বাহমানি সুলতান, কোন্ডাভিডুর রেড্ডিস এবং বিজয়নগরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বী কলিঙ্গের গজপতিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। Early in his career, he was defeated by the Bahmani ruler Faroz Shah and had to not only pay a huge indemnity but also had to marry his daughter to the Sultan. But this marriage flowed by peace only for a short time, and later, with the ruler of Warangal on his side, the balance of power in the Deccan tilted in favor of Divaraya. In 1420 খ্রিস্টাব্দ, Faroz Shah invaded Bengal, which had been taken by Vijayanagar, but this time Divaraya inflicted a shattering defeat on Faroz Shah. The 2-year siege at Bengal ended in disaster for Faroz Shah's armies. The Sultan had to hand over the southern and eastern districts of his kingdom to Divaraya.
Consequently, by 1422, Devaraya Act came to control territory up to the Krishna Tangabhadra Devi including Bengal. তার কর্মজীবনের শুরুর দিকে তিনি বাহমনি শাসক ফিরোজ শাহের কাছে পরাজিত হন এবং তাকে শুধুমাত্র একটি বিশাল ক্ষতিপূরণ দিতে হয়নি বরং তার কন্যাকে সুলতানের সাথে বিয়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু এই বিয়ে শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য শান্তি কিনতে পারে এবং পরে ওয়ারঙ্গলের শাসককে তার পাশে রেখে দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতার ভারসাম্য দেবরায় একের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে। 1420 খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ বাঙ্গাল আক্রমণ করেন, যা বিজয়নগর দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু এই সময় দেবরায় ফিরোজ শাহকে একটি বিধ্বংসী পরাজয় ঘটান। বাঙ্গালে 2 বছরের অবরোধ ফিরোজ শাহের সেনাবাহিনীর জন্য বিপর্যয়ের মধ্যে শেষ হয়েছিল। সুলতানকে তার রাজ্যের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলি দেবরায়ের কাছে হস্তান্তর করতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ 1422 সালের মধ্যে দেবরায় এক পাঙ্গল সহ কৃষ্ণ তুঙ্গভদ্র দোয়াব পর্যন্ত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। He modernized the Vijayanagar army by improving the cavalry, employing Turkic archers, and procuring horses from Arabia and Persia. তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে উন্নত করে, তুর্কি তীরন্দাজদের নিযুক্ত করে এবং আরব ও পারস্য থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে বিজয়নগর সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ করেন। He maintained a secular attitude in administrative matters. He had 10,000 Muslims in his army, being the first Vijayanagar king to do so. He had a mosque and a slaughterhouse constructed for the convenience of the Muslim soldiers in his army. প্রশাসনিক বিষয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করতেন। তার সৈন্যবাহিনীতে 10,000 মুসলমান ছিল, তিনি প্রথম বিজয়নগর রাজা ছিলেন। তার সেনাবাহিনীতে মুসলিম সৈন্যদের সুবিধার্থে একটি মসজিদ এবং একটি কসাইখানা তৈরি করা হয়েছিল। ইটালিয়ান ট্রাভেলার নিকোলো কন্টি ইন 1420 and Russian merchant Nikitin, author of Voyage to India, visited during his reign. Niccolo Conti commented on Vijayanagara and Devaraya Act that in this city there are 90,000 men fit to bear arms, their king is more powerful than all the kings of India. ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি 1420 খ্রিস্টাব্দ এবং রাশিয়ান বণিক নিকিতিন, ভারতে ভয়েজের লেখক, তার রাজত্বকালে পরিদর্শন করেছিলেন। নিকোলো কন্টি বিজয়নগর এবং দেবরায়ের এক সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে এই শহরে অস্ত্র বহন করার জন্য 90,000 জন পুরুষ আছে। তাদের রাজা ভারতের সমস্ত রাজাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। Devaraya was a patron of Kannada literature and architecture. There was a Pearl Hall where he honored men of eminence. Madhura, a noted Jain poet, was in his court and also in the court of his father King Harihara II. He wrote the Dharmanatha Purana on the life of the 15th Jain Tirthankar in Kannada, as well as a poem in eulogy of Gometeshvara of Shravanabelagola. দেবরায় এক কন্নড় সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেখানে একটি মুক্তা ঘর ছিল যেখানে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান করতেন। মধুরা, একজন বিখ্যাত জৈন কবি, তার দরবারে ছিলেন এবং তার পিতা রাজা দ্বিতীয় হরিহরের দরবারেও। তিনি কন্নড় ভাষায় 15তম জৈন তীর্থঙ্করের জীবন নিয়ে ধর্মনাথ পুরাণ লিখেছেন, পাশাপাশি শ্রাবণবেলগোলার গোমতেশ্বরের প্রশংসায় একটি কবিতা লিখেছেন। The noted Hajar Rama Temple, an excellent example of Deccan architecture, was constructed during his rule. The credit for making the capital city of the Vijayanagar kingdom one of the biggest cities in the 15th century goes to him. বিখ্যাত হাজারে রাম মন্দির, দাক্ষিণাত্যে স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন, তার শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল। বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী শহরকে 15 শতকের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি করার কৃতিত্ব তার কাছে যায়। দেবরায়া 2, 1425-46 খ্রিস্টাব্দ। দেবরায় 2, 1425 থেকে 46 খ্রিস্টাব্দ। The greatest of the Sangama dynasty rulers who was an able administrator, an ambitious warrior, and a man of letters. He authored well-known works in the Kannada language, Shabajinason and Amaruka, and in the Sanskrit language, Mohanataka Sudhanidhi. He also wrote a commentary on the Brahma Sutra. চঙ্গমা রাজবংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি একজন দক্ষ প্রশাসক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী যোদ্ধা এবং একজন অক্ষর মানুষ ছিলেন।
তিনি কন্নড় ভাষায় শোভাগিনা শোনে এবং অমৃকা এবং সংস্কৃত ভাষায় মহানাটক সুধানিধি সুপরিচিত রচনা করেছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের একটি টিকাও লিখেছেন। Some of the most noted Kannada poets of the medieval period, such as Chamarasa and Kumaravyasa, gained his patronage. The Sanskrit poet Ganda Dimdima and gifted Telugu poet Kevisharvabhauma, emperor among poets, Srinatha, author of Hare-Vilasam, was also present at his court. মধ্যযুগের কিছু উল্লেখযোগ্য কন্নড় কবি, যেমন চামারসা এবং কুমার ব্যাস তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত কবি গুন্ডা দিমদিমা এবং প্রতিভাধর তেলেগু কবি কবিসর্বভৌমা কবিদের মধ্যে সম্রাট শ্রীনাথ হারাভিলাসামের লেখকও তার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। In case of secular literature, the noted South Indian mathematician Parameshvara, from the Kerala School of Astronomy and Mathematics, lived in his kingdom. ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেরালার জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিতের স্কুল থেকে প্রখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় গণিতবিদ পরমেশ্বর তার রাজ্যে থাকতেন। He acquired the title of Gajabeta-Goro, which literally means hunter of elephants, an honorific title that explained his addiction to hunting elephants, or a metaphor referring to his victories against the enemies who were as strong as elephants. Despite some reversals, Rivaraya II extended and held territories up to the Krishna River. তিনি গজবেতেগার উপাধি অর্জন করেছিলেন, যার আক্ষরিক অর্থ হল হান্টার অফ এলিফ্যান্টস, একটি সম্মানজনক উপাধি যা হাতি শিকারের প্রতি তার আসক্তিকে ব্যাখ্যা করে বা হাতির মতো শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে তার বিজয়ের উল্লেখ করে একটি রূপক। কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও দেব রায় দুই কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অঞ্চল প্রসারিত করে এবং দখল করে। According to an account of the visiting Persian chronicler Abdur Razzaq, Rivaraya II's empire extended from Ceylon to Gulbarga, and Orissa to the Malabar, and according to Niccolo Conti, the king levied tribute on Ceylon, Quilon, Pegu, Palicat. পরিদর্শনকারী ফার্সি ইতিহাসবিদ আব্দুর রাজ্জাকের একটি বিবরণ অনুসারে, দেব রায় দুই এর সাম্রাজ্য সিলন থেকে গুলবার্গা এবং উড়িষ্যা থেকে মালাবার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং নিকোলো কন্টির মতে রাজা সিলন, কুইলন, পেগু, পুলিকাটের উপর রাজস্ব আদায় করেছিলেন। দি নেক্সট ডাইনাস্টি, সালুভা ফাউন্ডেড বাই সালুভা নারাসিমহা, দি আর্লিয়ার কিং এস মিনিস্টার, reigned only for a brief period, 1486 to 1509 খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তী রাজবংশ, সালুভা নরসিংহ আগের রাজার মন্ত্রী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সালুভা শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য 1486 থেকে 1509 খ্রিস্টাব্দ রাজত্ব করেছিলেন। তুলুভাস ডাইনাস্টি, তুলুভাস রাজবংশ, ভারা নারাসিমহা রায়া 1505 to 1509 খ্রিস্টাব্দ, বীরা নরসিমা রায়া 1505 থেকে 1509 খ্রিস্টাব্দ, কৃষ্ণা ডিভারায়া 1509 to 29 খ্রিস্টাব্দ, কৃষ্ণ দেবরায়া 1509 থেকে 29 খ্রিস্টাব্দ। The greatest of the Vijayanagar rulers was also known as Abhinava Bhuja, Andhra Pitamah, Andhra Bhuja, as he was great patron of literature and art. His imposing personality was accompanied by high intellectual quality. বিজয়নগর শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি অভিনব ভোজা, অন্ধ্র পিতামহ, অন্ধ্র ভোজা, যেমন তিনি সাহিত্য ও শিল্পের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, নামেও পরিচিত ছিলেন। তার চাপিয়ে দেওয়া ব্যক্তিত্বের সাথে উচ্চ বৌদ্ধিক গুণ রয়েছে। He was a great commander and an efficient administrator. He fought a series of wars with the independent kingdoms, Deccan sultanates, that came upon the ruins of the Bahmani kingdom. The Muslim armies were decisively defeated in the Battle of Daiwani. Then he invaded the Raipur Doabi and completely shattered the Adil Shohi forces of Bijapur first, attacked Gulbarga and captured the city of Raipur in 1520 খ্রিস্টাব্দ, and set free the three Bahmani princes who were imprisoned there. He thus restored the Bahmani Sultanate to Muhammad Shah, and Krishna Deva himself took the title of Yavana Raja Sthapanacharya. Krishna Deva Raya's Orissa campaign was also successful. He defeated the Gajapati ruler Protaparudra and conquered the whole of Telangana. He compelled the ruler of Orissa to restore to Vijayanagar all the territories up to the river Krishna. He also maintained law and order and dealt with the Portugal's influence in the Deccan. তিনি একজন দুর্দান্ত কমান্ডার এবং একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন।
তিনি বাহমনি কিংডমের ধ্বংসাবশেষের উপরে উঠে আসা স্বাধীন কিংডম ডেকান সুলতানেটস এর সাথে একাধিক যুদ্ধ করেছিলেন। দওয়ানির যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী নির্ধারিতভাবে পরাজিত হয়েছিল। তারপরে তিনি রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেছিলেন এবং প্রথমে বিজাপুরের আদিল শাহী বাহিনীকে পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, গুলবার্গাকে আক্রমণ করেছিলেন এবং 1520 খ্রিস্টাব্দে রায়চুর শহরকে ধরে ফেলেন এবং সেখানে কারাবন্দী থাকা 3 বাহমানি রাজকুমারকে মুক্ত করেন। এইভাবে তিনি বাহম্মি সুলতানেটকে মুহাম্মদ শাহকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং কৃষ্ণদেবও নিজেই ইয়াভান রাজ্য স্থাপনাচার্য উপাধি নিয়েছিলেন। কৃষ্ণদেবরায়ের ওড়িশা প্রচারও সফল হয়েছিল। তিনি গজাপতি শাসক প্রতাপপুরারকে পরাজিত করেছিলেন এবং পুরো তেলঙ্গানাকে জয় করেছিলেন। তিনি উড়িষ্যা শাসককে কৃষ্ণ নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বিজয়নগরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন এবং ডেকানে পর্তুগিজ প্রভাব মোকাবেলা করেছিলেন। He maintained friendly relations with the Portugals. King Albuquerque sent his ambassadors to the court of Krishna Devaraya. The Portugals travelers Domingo Pais and Barbosa came to India during his reign. তিনি পর্তুগিজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। রাজা আলবুকার্ক তার রাষ্ট্রদূতদের কৃষ্ণদেবরায়ের আদালতে প্রেরণ করেছিলেন। পর্তুগিজ ভ্রমণকারীরা ডোমিঙ্গো পেস এবং বারবোসা তার রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। A Vaishnavite, he respected all religions. 8 eminent scholars of Telugu known as the Ashtadiggajas adorned his court. যদিও বৈষ্ণবত, তিনি সমস্ত ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছিলেন। তেলুগুয়ের 8 জন বিশিষ্ট পণ্ডিত তার আদালতকে শোভিত করেছেন, অষ্টাদিগ্গজ নামে পরিচিত। Olasani Pedanna, the greatest, who was also called Andhrakavita Pitamoga, his important works include Manacharitam and Harikathasaram. আল্লাসানি পাদ্দান্না, সর্বশ্রেষ্ঠ, যাকে অন্ধ্রকাবিতা পিটামাগাও বলা হতো, তার গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে মনুচারিতম এবং হারিকাথাশ্রম। তেনালি রামাকৃষ্ণা, অথর অফ পান্ডুরাঙ্গা মহামাটিয়াম। পান্ডুরঙ্গা মহামাতিয়ামের লেখক তেনালি রামকৃষ্ণ। পিঙ্গালি সারান্না, অথর অফ গারুদা পুরাণাম, প্রভাভেটি প্রেডিউমনামু, রাঘাভা প্যান্ডেভিয়াম অ্যান্ড কালাপার্নোদায়ামু। গারুদা পুরাণমু, প্রভাবতে প্রদিউমামু, রাঘাভা পাণ্ডাভিয়াম এবং কালপুরনোদয়ামু এর লেখক পিঙ্গালি সুরান্না। হি হিমসেলফ অথর অ্যামুক্তামালিয়াধা তেলাগু, জাম্ব্যাভাতি কালিয়ানাম অ্যান্ড ভিউসাপারিনায়াম সংস্কৃত। তিনি নিজেই রচিত আমুক্থামালিদা তেলেগু, জাম্বাবতী কল্যাণাম এবং উষাপারিনায়াম সংস্কৃত। He built some fine stone temples such as famous the Vitalashami and Hajara Ramashami temples at Vijayanagar. Apart from repairing many temples, he also added impressive gopurams or gateways to many important South Indian temples. The famous temple of Tirupati greatly developed during his period as the deity there was his titular deity. তিনি বিজয়নগরে বিখ্যাত ভিট্টালস্বামী এবং হাজারা রামস্বামী মন্দিরের মতো কিছু সূক্ষ্ম পাথর মন্দির তৈরি করেছিলেন। অনেক মন্দির মেরামত করা ছাড়াও তিনি দক্ষিণ ভারতীয় অনেক মন্দিরে চিত্তাকর্ষক গোপুরাম বা গেটওয়ে যুক্ত করেছিলেন। তিরুপতির বিখ্যাত মন্দিরটি তার সময়কালে তার উপাধি হিসাবে তার উপাধি দেবতা ছিল। He also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after his mother. Some of the most detailed descriptions of Vijayanagar come from his period. তিনি তার মায়ের পরে নাগালাপুরম নামে বিজয়নগরের কাছে একটি শহরতলির শহরতল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয়নগরের সবচেয়ে বিশদ বিবরণ তার সময়কাল থেকেই আসে। একায়ুতা ডিভারায়া 1529-1542 খ্রিস্টাব্দ। আচুতা দেবরা 1529 থেকে 1542 খ্রিস্টাব্দ। Was the younger brother of Krishna Devaraya, who handpicked him to be his successor. কৃষ্ণদেবরায়ের ছোট ভাই ছিলেন, যিনি তাকে তার উত্তরসূরি হতে পারেন। A Portugal's traveler, Fernando Nunes, came to India during his reign. একজন পর্তুগিজ ভ্রমণকারী, ফার্নোয়া নুনিজ তার রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। He patroned the Kannada poet Chatu Vitalanatha, the great singer and composer Purandaradasa, father of Carnatic music, and the Sanskrit scholar Rajonatha Dindimadui. তিনি কন্নড় কবি চতু বিট্টলনাথ, মহান গায়ক ও সুরকার পুরন্দরদাসা, কর্ণাটিক সঙ্গীতের জনক এবং সংস্কৃত পণ্ডিত রাজনাথ রিন্ডিমা দুই এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।
The Tiruvengalanatha temple, which is now popularly known by his name as the Akayutaraya temple, was built in Vijayanagar during his reign. তিরুভেঙ্গলানাথ মন্দির, যেটি এখন অচ্যুতারায় মন্দির নামে তার নামে পরিচিত, তার রাজত্বকালে বিজয়নগরে নির্মিত হয়েছিল। Upon his death, the succession was disputed. His son, Venkata Raya or Venkatadri Raya, succeeded him, but he was a weak ruler and was killed 6 months later. Then Krishna Deva Raya's son Sadasiva Raya finally became king while yet a child, under the regency of Arevidu Aliya Rama Raya, son-in-law of Krishna Deva Raya. The word Aliya means son-in-law in the Kannada language. Along with another brother, Venkatadri, the Arevidu brothers rose to prominence during the rule of Krishna Deva Raya. Ramaraya was a successful army general, able administrator, and tactful diplomat who conducted many victorious campaigns during the rule of Krishna Deva Raya. Thus, after the demise of his illustrious father-in-law as a member of the family, Ramaraya began to wield great influence over the affairs of the state. তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্ক হয়। তার পুত্র ভেঙ্কটা রায় বা ভেঙ্কটাদ্রি রায় তার উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু তিনি একজন দুর্বল শাসক ছিলেন এবং 6 মাস পরে নিহত হন। তারপর কৃষ্ণদেব রায়ের পুত্র সদাশিব রায়, অবশেষে কৃষ্ণদেব রায়ের জামাতা আরাবিদু আলিয়া রাম রায়ের রাজত্বের অধীনে শিশুকালে রাজা হন। কন্নড় ভাষায় আলিয়া শব্দের অর্থ জামাই। আরেক ভাই ভেঙ্কটাদ্রির সাথে কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনামলে আরাবিদু ভাইরা বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। রাম রায় ছিলেন একজন সফল সেনা জেনারেল, দক্ষ প্রশাসক এবং কৌশলী কূটনীতিক যিনি কৃষ্ণ দেবরায়ের শাসনামলে অনেক বিজয়ী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এইভাবে তার বিশিষ্ট শ্বশুরের মৃত্যুর পর পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে রাম রায় রাজ্যের বিষয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। সদশিভা রায়া 1542-1570 খ্রিস্টাব্দ। সদাশিব রায় 1542 থেকে 1570 খ্রিস্টাব্দ। লাস্ট রুলার অফ তুলুভা ডাইনাস্টি, তুলুভা রাজবংশের শেষ শাসক। He was a puppet in the hands of his minister, Aliya Ramaraya, who was the de facto king. He removed the old nobility and replaced it with those loyal to him. তিনি তার মন্ত্রী আলিয়া রামারায়ের হাতের পুতুল ছিলেন, যিনি প্রকৃত রাজা ছিলেন। তিনি পুরানো আভিজাত্যকে সরিয়ে দিয়ে তার প্রতি অনুগতদের সাথে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন। রামারায়া tried to balance the Deccan powers by playing one against the other. For instance, when the Nizam of Ahmadnagar and Qutub Shahi of Golconda sought Ramaraya's help against Bijapur, Ramaraya secured the Raikur Devi for his benefactors. Later in 1549 খ্রিস্টাব্দ when the Adil Shahi of Bijapur and Barid Shahi of Bidar declared war on Nizam Shahi of Ahmadnagar, Ramaraya fought on behalf of the Ahmadnagar ruler and secured the fort of Kalyana. In 1557 খ্রিস্টাব্দ, Ramaraya allied himself with Ali Adil Shahi of Bijapur and Barid Shahi of Bidar when the Sultan of Bijapur invaded Ahmednagar. রামরায় দাক্ষিণাত্যের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন একটির বিরুদ্ধে অন্যটি খেলে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আহমদনগরের নিজাম এবং গোলকুন্ডার কুতাবশাহী বিজাপুরের বিরুদ্ধে রামরায়ের সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন রামরায় তার উপকারকারীদের জন্য রায়চুর দোয়াব সুরক্ষিত করেছিলেন। পরবর্তীতে 1549 খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের আদিল শাহী এবং বিদারের বারিদশাহী আহমদনগরের নিজাম শাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে রামরা আহমদনগর শাসকের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং কল্যাণের দুর্গ সুরক্ষিত করেন। 1557 খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান আহমেদনগর আক্রমণ করলে রামরায় বিজাপুরের আলী আদিল শাহী এবং বিদারের বারিদশাহীর সাথে মিত্রতা করেন। His constantly changing seats to improve his own position eventually prompted the sultanates to form an alliance. The Deccan states, Bijapur, Ahmadnagar, Golconda and Bidar, except Berar, thus formed a confederacy and inflicted a crushing blow on the Vijayanagar armies at Banihatti in the Battle of Talaikotto in 1565 খ্রিস্টাব্দ. This battle is also known as Rakshasa Thangadi. Ramaraya was imprisoned and executed and the city of Vijayanagar was destroyed. The Battle of Banihatti is generally considered to mark the end of the Vijayanagar Empire.
It should be noted that Kaisar Frederick visited Vijayanagar after Battle of Dalal. তার নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য তার ক্রমাগত পক্ষ পরিবর্তন করে অবশেষে সালতানাতদের একটি জোট গঠনের জন্য প্ররোচিত করে। দাক্ষিণাত্যা রাজ্যগুলি বেরার ব্যতীত বিজাপুর, আহমেদনগর, গোলকোন্ডা এবং বিদার এইভাবে একটি সংঘ গঠন করে এবং 1565 খ্রিস্টাব্দে তালাইকোট্টার যুদ্ধে বান্নিহাট্টিতে বিজয়নগর সেনাবাহিনীর উপর একটি চূর্ণ আঘাত হানে। এই যুদ্ধ রাক্ষস খাঙ্গাদি নামেও পরিচিত। রামরায়কে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং বিজয়নগর শহর ধ্বংস করা হয়। বান্নিহাট্টির যুদ্ধকে সাধারণত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমাপ্তি বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য যে সিজার ফ্রেডরিক তালাইকোট্টার যুদ্ধের পর বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। However, the Vijayanagar kingdom continued to exist under the Aravidu dynasty, which ruled from Penukonda and later from Chandragiri, near Tirupati, for about another century. Thirumala, Sriranga, and Venkata Dui were the important rulers of this dynasty. The last ruler of Vijayanagar kingdom was Sriranga III, 1642–1646 খ্রিস্টাব্দ। যাই হোক, বিজয়নগর রাজ্য আরাভিদু রাজবংশের অধীনে বিদ্যমান ছিল, যেটি পেনুকোন্ডা থেকে এবং পরে চন্দ্রগিরি, তিরুপতির কাছে থেকে প্রায় আরও 1 শতাব্দী ধরে শাসন করেছিল। এই রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন তিরুমালা, শ্রীরাঙ্গা এবং ভেঙ্কট দুই। বিজয়নগর রাজ্যের শেষ শাসক ছিলেন শ্রীরঙ্গ III, 1642–1646 খ্রিস্টাব্দ। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ভিজয়নগর কিংডম। বিজয়নগর রাজ্যের প্রশাসন। There was a well-organized administration under the Vijayanagar kingdom. The Rayas king enjoyed absolute authority in executive, judicial and legislative matters. He was the highest court of appeal. In the matter of justice, harsh punishments such as mutilation and throwing to elephants were given. Succession to the throne was mostly on the principle of hereditary, but sometimes usurpation to the throne also occurred, such as when Salubha Narasimha came to power by ending the Sangama dynasty. The king was assisted by a council of ministers in his day-to-day administration. বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে একটি সুসংগঠিত প্রশাসন ছিল। রায়গণ রাজা নির্বাহী, বিচার বিভাগীয় এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব উপভোগ করতেন। তিনি আপিলের সর্বোচ্চ আদালত ছিলেন। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিকৃত করা এবং হাতির দিকে ছুঁড়ে মারার মতো কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার বেশিরভাগই বংশগত নীতির উপর ছিল, কিন্তু কখনো কখনো সিংহাসন দখলও ঘটেছিল, যেমন সালুভা নরসিংহ সঙ্গমা রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। রাজাকে তার প্রতিদিনের প্রশাসনে একটি মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল। The kingdom was divided into different administrative units called mandalums, nadas, sthalas, and finally into gramas. The governor of the mandalum was called Mandelswara or Nayak. Vijayanagar rulers gave full powers to the local authorities in the administration. It is pertinent to note that the Chola traditions of village self-government were considerably weakened under the Vijayanagar rulers. The growth of hereditary Nayakships tended to curb their freedom and initiative. রাজ্যটি বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল যাকে বলা হয় মণ্ডলম, নাদুস, স্থলা এবং অবশেষে গ্রাম। মণ্ডলমের গভর্নরকে বলা হতো মণ্ডলেশ্বর বা নায়ক। বিজয়নগরের শাসকরা প্রশাসনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে বিজয়নগর শাসকদের অধীনে গ্রাম স্বশাসনের চোল ঐতিহ্য যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বংশগত নায়কশিপের বৃদ্ধি তাদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করে। The governors of the province were royal princes at first. Later, persons belonging to vassals of the ruling families and nobles were also appointed as governors. The provincial governors had a large measure of autonomy as they held their own courts, appointed their own officers, and maintained their own armies. At times, they even issued their own coins in small denominations. The term for the provincial governor was not fixed and it depended on his ability and strength. Each governor paid a fixed contribution in men and money to the central government. Thus, it would not be totally wrong to assume that Vijayanagar was more a confederacy than a centralized empire.
প্রদেশের গভর্নররা প্রথমে রাজকীয় রাজপুত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে শাসক পরিবারের ভাসাল এবং অভিজাত ব্যক্তিদেরও গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নরদের স্বায়ত্তশাসনের একটি বড় পরিমাপ ছিল, কারণ তারা তাদের নিজস্ব আদালত পরিচালনা করতেন, তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করতেন এবং তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী বজায় রাখতেন। কখনো কখনো তারা এমনকি তাদের নিজস্ব মুদ্রা জারি করেছিল, যদিও ছোট মূল্যে। প্রাদেশিক গভর্নরের মেয়াদ নির্ধারিত ছিল না এবং তা নির্ভর করত তার ক্ষমতা ও শক্তির উপর। প্রতিটি গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকারকে পুরুষ ও অর্থের একটি নির্দিষ্ট অবদান প্রদান করতেন। সুতরাং বিজয়নগর একটি কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের চেয়ে বেশি একটি সংঘবদ্ধতা ছিল বলে অনুমান করা সম্পূর্ণ ভুল হবে না। Besides land revenue, tributes, and gifts from vassals and feudal chiefs, customs collected at the ports, tax on various professions, were other sources of income to the government. Land revenue was fixed at generally 1/6 of the produce. ভূমি রাজস্ব, খাজনা এবং ভাসাল ও সামন্ত প্রধানদের কাছ থেকে উপহার ছাড়াও বন্দরে সংগৃহীত শুল্ক, বিভিন্ন পেশার কর ছিল সরকারের আয়ের অন্যান্য উৎস। ভূমি রাজস্ব সাধারণত উৎপাদিত পণ্যের 1/6 নির্ধারণ করা হতো। আর্মি অ্যান্ড মিলিটারি অর্গানাইজেশন, সেনাবাহিনী ও সামরিক সংস্থা। The conflict between Vijayanagar Empire and the Bahmani Kingdom lasted for many years. The dispute over Raikur Doebi, i.e., the region between the rivers Krishna and Tangabhadra, and also over the fertile area of Krishna Godavari Delta led to this long-drawn conflict. In order to wage continuous wars, there was a need to keep a large army. The Vijayanagar army was very well organized and efficient. It consisted of the cavalry, infantry, artillery, and elephants. Hybrid horses were procured from foreign traders. The Vijayanagar rulers imported high-quality horses from across the Arabian Sea, from Arabia and other Gulf countries. The port of Malabar was the center of this trade and trade in other luxury commodities. The Vijayanagar rulers always attempted to control the port of Malabar. বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং বাহমনি রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহু বছর ধরে চলে। রায়চুর দোয়াব নিয়ে বিরোধ, অর্থাৎ কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং কৃষ্ণা গোদাবরী বদ্বীপের উর্বর এলাকা নিয়েও এই দীর্ঘ টানা সংঘাতের দিকে পরিচালিত করে। একটানা যুদ্ধ চালাতে হলে বিশাল বাহিনী রাখার প্রয়োজন ছিল। বিজয়নগর সেনাবাহিনী অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং দক্ষ ছিল। এতে অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, আর্টিলারি এবং হাতি ছিল। বিদেশি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উচ্চ জাতের ঘোড়া সংগ্রহ করা হতো। বিজয়নগরের শাসকরা আরব সাগরের ওপার থেকে আরব এবং অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ থেকে উচ্চমানের ঘোড়া আমদানি করত। মালাবার বন্দর ছিল এই বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং অন্যান্য বিলাস দ্রব্যের বাণিজ্য। বিজয়নগরের শাসকরা সর্বদা মালাবার বন্দর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল। One of the important characteristics of the Vijayanagar administration was the Amara Noyaka system. The top grade officers of the army were known as Noyaks or Palayagars or Polygars. Interestingly, these officers were granted land called Amaram in lieu of their service, while soldiers were usually paid in cash. The Noyaka was responsible for expanding agricultural activities in his Amaram area. He collected tax in his area and with this income maintained his army, horses, elephants, and weapons of warfare that he had to supply to the Raya or the Vijayanagar ruler. The Noyaka was also the commander of the forts. বিজয়নগর প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল অমরা নায়ক ব্যবস্থা। সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা নায়ক বা পালাইগার বা পলিগার নামে পরিচিত ছিলেন। মজার বিষয় হল, এই অফিসারদের তাদের পরিষেবার পরিবর্তে জমি দেওয়া হয়েছিল, যাকে আমরাম বলা হয়, যখন সৈন্যদের সাধারণত নগদ অর্থ দেওয়া হতো। নায়ক তার আমরামে এলাকা কৃষিকাজ সম্প্রসারণের জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি তার এলাকায় কর সংগ্রহ করতেন এবং এই আয় দিয়ে তার সেনাবাহিনী, ঘোড়া, হাতি এবং যুদ্ধের অস্ত্রগুলি বজায় রাখতেন, যা তাকে রায় বা বিজয়নগর শাসককে সরবরাহ করতে হতো। নায়কও দুর্গের সেনাপতি ছিলেন। Some of the revenue was also used for the maintenance of temples and irrigation works. The Amara Noyakas sent tribute to the king annually and personally appeared in the royal court with gifts to express their loyalty.
It is noteworthy to add that in the 17th century, several of these noykas such as those of Tanjore and Madurai became independent and established separate states and emerged as a powerful section that challenged the Vijayanagar authority, weakened its internal structures and contributed to the defeat of the Vijayangar in the Battle of Talaikotto. রাজস্বের কিছু অংশ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেচের কাজেও ব্যবহৃত হতো। অমরানায়করা প্রতি বছর রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজদরবারে তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য উপহার নিয়ে হাজির হন। এটি উল্লেখযোগ্য যে 17 শতকে এই নায়কদের মধ্যে বেশ কয়েকটি যেমন তাঞ্জোর এবং মাদুরাই স্বাধীন হয়েছিল এবং পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং একটি শক্তিশালী অংশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল যা বিজয়নগর কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, এর অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে দুর্বল করেছিল এবং এর পরাজয়ে অবদান রেখেছিল। তালাইকোট্টার যুদ্ধে বিজয়নগর The Vijayanagar state also was familiar with the use of firearms and employed Turkish and Portugal's experts to train the soldiers in the latest weaponry of warfare. The walls of the fort were made thick to counter the firearms and special kinds of door with fortified walls front were constructed. On the walls of the forts, special kinds of big holes were made to rest the guns. Special kinds of parapets were constructed on the forts to put the cannons on it. They had both small firearms such as rifles and pistols, and certain heavy arms such as cannons, which had to be put on a bullock cart or on an elephant and pushed into the battlefield. বিজয়নগর রাজ্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সাথে পরিচিত ছিল এবং সৈন্যদের যুদ্ধের সর্বশেষ অস্ত্রশস্ত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তুর্কি ও পর্তুগিজ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছিল। আগ্নেয়াস্ত্র মোকাবেলার জন্য দুর্গের দেয়াল পুরু করা হয়েছিল এবং প্রাচীরের সামনের দিকে বিশেষ ধরনের দরজা তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গের দেয়ালে বন্দুকগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের বড় গর্ত তৈরি করা হয়েছিল। দুর্গগুলিতে কামান বসানোর জন্য বিশেষ ধরনের প্যারাপেট তৈরি করা হয়েছিল। তাদের কাছে রাইফেল এবং পিস্তলের মতো ছোট আগ্নেয়াস্ত্র এবং কামানের মতো কিছু ভারী অস্ত্র ছিল, যেগুলিকে গরুর গাড়িতে বা হাতির উপরে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দিতে হতো। সোশ্যাল লাইফ, সামাজিক জীবন। পলাসানি পেডান্না ইন হিজ ম্যানাচারিতম রেফার্স টু দি এক্সিস্টেন্স অফ 4 কাস্টস, ব্রাহ্মিনস, কেশট্রিয়াস, ভাইশিয়াস অ্যান্ড শূদ্রাস, ইন দি ভিজায়নগর সোসাইটি। Foreign travelers left vivid accounts on the splendor of buildings and luxurious social life in the city of Vijayanagar. Pace mentions the beautiful houses of the rich and the large number of their household servants. Piccolo Conti refers to the prevalence of slavery. Silk and cotton clothes were mainly used for dress. Dancing, music, wrestling, gambling, and cockfighting were some of the common forms of amusement. আল্লাসানি পেদ্দন্না তার মনুচরিতমে বিজয়নগর সমাজে 4টি বর্ণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। বিদেশি ভ্রমণকারীরা বিজয়নগর শহরের বিল্ডিং এবং বিলাসবহুল সামাজিক জীবনের জাঁকজমকপূর্ণ বিবরণ রেখে গেছেন। পেস ধনীদের সুন্দর বাড়ি এবং তাদের গৃহকর্মীর সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। পিকোলো কন্টি দাসত্বের প্রচলন বোঝায়। পোশাকের জন্য প্রধানত সিল্ক ও সুতি কাপড় ব্যবহার করা হতো। নাচ, গান, কুস্তি, জুয়া এবং মোরগ লড়াই ছিল বিনোদনের কিছু সাধারণ রূপ। দি স্যাঙ্গামা রুলার্স ওয়ার চিফলি শাইভেটস অ্যান্ড ভারুপাকসা ওয়াজ their family deity while other dynasties were Vaishnavites. Ramanuj Sri Vaishnavism was very popular. It is pertinent to note that all kings were tolerant towards other religions. Barbosa referred to the religious freedom enjoyed by everyone. Regarding Krishna Deva Raya's tolerant attitude, Barbosa says, the king allows such freedom that every man may come and go and live according to his own creed, without suffering any annoyance, and without enquiry whether he is a Christian, Jew, Moor or heathen. Muslims were employed in the administration and they were freely allowed to build mosques and worship. As we have read earlier, Deva Raya II enrolled Muslims in his armed service, allotted them jagars, and erected a mosque for their use in the city. A large number of temples were built during this period and numerous festivals were celebrated. সঙ্গমা শাসকরা ছিল প্রধানত শৈব ধর্মাবলম্বী এবং বিরূপাক্ষ ছিল তাদের পারিবারিক দেবতা এবং অন্যান্য রাজবংশ ছিল বৈষ্ণব।
রামানুজের শ্রীবৈষ্ণবাদ খুব জনপ্রিয় ছিল। এটি লক্ষণীয় যে সমস্ত রাজাই অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। বারবসা প্রত্যেকের দ্বারা উপভোগ করা ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ করেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের সহনশীল মনোভাবের বিষয়ে বারবসা বলেন, রাজা এমন স্বাধীনতার অনুমতি দেন যে প্রত্যেক মানুষ আসতে পারে এবং যেতে পারে এবং তার নিজস্ব ধর্মানুসারে জীবনযাপন করতে পারে, কোনো বিরক্তি ভোগ না করে, এবং সে খ্রিস্টান, ইহুদি, মূর বা বিধর্মী কিনা তা অনুসন্ধান ছাড়াই। মুসলমানদের প্রশাসনে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের অবাধে মসজিদ নির্মাণ ও উপাসনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমনটি আমরা আগে পড়েছি, দ্বিতীয় দেব রায় মুসলমানদেরকে তার সশস্ত্র সেবায় নথিভুক্ত করেন, তাদের জায়গির বরাদ্দ করেন এবং শহরে তাদের ব্যবহারের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই সময়কালে প্রচুর সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং অসংখ্য উৎসব পালিত হয়েছিল। The position of women was not much improved. However, some of them were learned such as Ganga Devi, wife of Kumara Kampana, who authored the famous work Madure Vijayam. Annamma and Thirumalamma were two other famous poets. According to Nunes, a large number of women were employed in the royal palaces as dancers, domestic servants, and palanquin bearers. Shahadaman, i.e., Sati was honored. The practice of Devadasi attachment of dancing girls to temples was in place. Even Pesh refers to the flourishing Devadasi system of this period. Polygamy was prevalent among the royal families. Interestingly, the temples were rich and also took active part in both internal and overseas trade. নারীদের অবস্থানের খুব একটা উন্নতি হয়নি। যাই হোক, তাদের মধ্যে কয়েকজন শিখেছিলেন, যেমন কুমার কাম্পানের স্ত্রী গঙ্গা দেবী, যিনি বিখ্যাত রচনা মাদুরবিজয়াম রচনা করেছিলেন। আন্নাম্মা এবং থিরুমালাম্মা ছিলেন আরও দুজন বিখ্যাত কবি। নুনিজের মতে, রাজপ্রাসাদের নর্তকী, গৃহকর্মী এবং পালকি বহনকারী হিসেবে বিপুল সংখ্যক নারী নিযুক্ত ছিল। সহগমন অর্থাৎ সতীকে সম্মানিত করা হয়েছিল। দেবদাসীর প্রচলন ছিল, মন্দিরে নাচের মেয়েদের সংযুক্তি। এমনকি সেই সময়ের বিকাশমান দেবদাসী প্রথাকে বোঝায়। রাজপরিবারের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। মজার বিষয় হল, মন্দিরগুলি সমৃদ্ধ ছিল এবং অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি উভয় বাণিজ্যে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। ইকোনমি, অর্থনীতি। According to the accounts of the foreign travelers, the Vijayanagar kingdom was one of the wealthiest kingdoms of the world at that time. Agriculture continued to be the chief occupation of the people. The Vijayanagar rulers provided a stimulus to its further growth by providing irrigation facilities. New tanks were built and dams were constructed across the rivers like Tungabhadra. Unij refers to the excavation of canals. বিদেশি ভ্রমণকারীদের বিবরণ অনুসারে, বিজয়নগর রাজ্যটি সেই সময়ে বিশ্বের অন্যতম ধনী রাজ্য ছিল। কৃষিকাজ মানুষের প্রধান পেশা হতে থাকে। বিজয়নগরের শাসকরা সেচ সুবিধা প্রদান করে এর আরও বৃদ্ধির জন্য একটি উদ্দীপনা প্রদান করেছিল। তুঙ্গভদ্রার মতো নদী জুড়ে নতুন ট্যাঙ্ক এবং বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। নুনিজ বলতে খাল খননকে বোঝায়। There were numerous industries and they were organized into guilds. Metal workers and other craftsmen flourished during this period. Diamond mines were located in Karnool and Anantapur district. Vijayanagar was also a great center of trade. The chief gold coin was the Varaha, but weights and measures varied from place to place. Inland, coastal, and overseas trade led to the general prosperity. There were a number of seaports on the Malabar coast, the chief being Kannanur. Commercial contacts with Arabia, Persia, South Africa, and Portugal on the west, and with Burma, the Malay Peninsula and China on the east flourished. The chief items of exports were cotton and silk cloths, spices, rice, iron, saltpeter, and sugar. The imports consisted of horses, pearls, copper, coral, mercury, China silk, and velvet cloths. The art of shipbuilding had developed. সেখানে অসংখ্য শিল্প ছিল এবং সেগুলি গিল্ডে সংগঠিত হয়েছিল। এই সময়কালে ধাতু শ্রমিক এবং অন্যান্য কারিগরদের উন্নতি হয়েছিল। হীরার খনি কুরুনুল এবং অনন্তপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। বিজয়নগরও বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। প্রধান স্বর্ণমুদ্রা ছিল বরাহ, কিন্তু ওজন ও পরিমাপ স্থানভেদে ভিন্ন।
অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সাধারণ সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল। মালাবার উপকূলে বেশ কয়েকটি সমুদ্রবন্দর ছিল, যার মধ্যে প্রধান ছিল কান্নানুর। পশ্চিমে আরব পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগালের সাথে এবং বার্মার সাথে, মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্বে চীনের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানির প্রধান সামগ্রী ছিল তুলা ও রেশমের কাপড়, মশলা, চাল, লোহা, লবণ ও চিনি। আমদানিতে ছিল ঘোড়া, মুক্তা, তামা, প্রবাল, পারদ, চায়না সিল্ক এবং মখমলের কাপড়। জাহাজ নির্মাণের শিল্প গড়ে উঠেছিল। কালচারাল কন্ট্রিবিউশনস, সাংস্কৃতিক অবদান। দি টেম্পল বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটি ফার্দার গেইনড মোমেন্টাম ডুরিং দি ভিজায়নগর রুল। The chief characteristics of the Vijayanagar architecture were the construction of tall raya gopurams or gateways and the Kalyana mandapam with carved pillars in the temple premise. The sculptures on the pillars were carved with distinctive features. The horse was the most common motif found on these pillars. Large mandapams contain 100 pillars as well as 1000 pillars in some big temples. These mandapams were used for seating the deity on festival occasions. Also, many Aman shrines were added to the already existing temples during this period. বিজয়নগর শাসনামলে মন্দির নির্মাণ কার্যক্রম আরও গতি লাভ করে। বিজয়নগর স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মন্দির চত্বরে খোদাই করা স্তম্ভসহ লম্বা রায় গোপুরাম বা প্রবেশদ্বার এবং কল্যাণমণ্ডপম নির্মাণ। স্তম্ভগুলির উপর ভাস্কর্যগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সহ খোদাই করা ছিল। এই স্তম্ভগুলিতে ঘোড়াটি সবচেয়ে সাধারণ মোটিভ ছিল। বড় মণ্ডপে 100টি স্তম্ভের পাশাপাশি কিছু বড় মন্দিরে 1000 স্তম্ভ থাকে। এই মণ্ডপগুলি উৎসব উপলক্ষে দেবতার বসার জন্য ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে ইতিমধ্যে বিদ্যমান মন্দিরগুলিতে অনেক আম্মানের উপাসনালয় যুক্ত করা হয়েছিল। The most important temples of the Vijayanagar style were found in the Hampi ruins or the city of Vijayanagar. Vitalaswamy and Hajara Ramaswamy temples were the best examples of this style. The Varadharaja and Ekamperanatha temples at Kanchipuram stand as examples for the magnificence of the Vijayanagara style of temple architecture. The Raya Gopurams at Thiruvannamalai and Chidambaram speak of the glorious epoch of Vijayanagar. They were continued by the Nayak rulers in the latter period. The metal images of Krishna Deva Raya and his queens at Airapati are examples for casting of metal images. Music and dancing were also patronized by the rulers of Vijayanagar. বিজয়নগর শৈলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলি হাম্পির ধ্বংসাবশেষ বা বিজয়নগর শহরে পাওয়া গেছে। বিট্টলস্বামী এবং হাজারা রামস্বামী মন্দিরগুলি এই শৈলীর সেরা উদাহরণ ছিল। কাঞ্চিপুরমের বড়ধরাজ এবং একম্পারনাথ মন্দিরগুলি বিজয়নগর শৈলীর মন্দির স্থাপত্যের মহিমার উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিরুভান্নামালাই এবং চিদাম্বরমের রায় গোপুরাম বিজয়নগরের গৌরবময় যুগের কথা বলে। পরবর্তী সময়ে নায়ক শাসকদের দ্বারা এগুলি অব্যাহত ছিল। তিরুপতিতে কৃষ্ণদেব রায় এবং তার রানীদের ধাতব মূর্তিগুলি ধাতব মূর্তি ঢালাইয়ের উদাহরণ। বিজয়নগরের শাসকদের দ্বারা সঙ্গীত ও নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। Different languages such as Sanskrit, Telugu, Kannada, and Tamil flourished in the regions. There was a great development in Sanskrit and Telugu literature. The peak of literary achievement was reached during the reign of Krishna Deva Raya. He himself was a scholar in Sanskrit and Telugu. His famous court poet Olasani Pedanna was distinguished in Telugu literature. Thus, the cultural contributions of the Vijayanagar rulers were many-sided and remarkable. সংস্কৃত, তেলেগু, কন্নড় এবং তামিলের মতো বিভিন্ন ভাষা এই অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছিল। সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে সাহিত্য কৃতিত্বের শিখরে পৌঁছেছিল। তিনি নিজেও সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তেলেগু সাহিত্যে তার বিখ্যাত দরবারি কবি আল্লাসানি পেদ্দান্না ছিলেন বিশিষ্ট। এইভাবে বিজয়নগর শাসকদের সাংস্কৃতিক অবদান ছিল বহুমুখী এবং উল্লেখযোগ্য। কি টার্ম, কনসেপ্ট অ্যান্ড থেয়ার মিয়ানিং। মূল শব্দ, ধারণা এবং তাদের অর্থ। প্রাধানী মিন্স প্রাইম মিনিস্টার। প্রধান মানে প্রধানমন্ত্রী। বি রেসানি মিন্স রেকর্ডেড ওরাল অর্ডার অফ কিং। রায়সানি মানে রাজার লিপিবদ্ধ মৌখিক আদেশ। সি কার্নিকাম মিন্স অ্যাকাউন্টেন্ট। কর্নিকাম মানে হিসাবরক্ষক।
The Kadamal Irai, Virai means kinds of tax. Kodomol Irai, Bhrai মানে কর ধরনের প্রকার। অ্যাথাভান মিন্স ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট। অথবন মানে ভূমি রাজস্ব বিভাগ। এফ মহানয়কাচারা মিন্স অ্যাক্টেড অ্যাজ লিঙ্কেজ বিটুইন কিংস এবং ভিলেজেস। মহানায়কচরা মানে রাজা ও গ্রামের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করা। জি পেডিকাভাল মিন্স সেলিং অফ পলিসিং রাইটস। পদিকভাল মানে পুলিশিং অধিকার বিক্রি করা। এইচ তালারা মিন্স ওয়াচম্যান। তালারা মানে প্রহরী। বাহমানি সালটানেট 1347 টু 1527 খ্রিস্টাব্দ। বাহমানি সালতানাত 1347 থেকে 1527 খ্রিস্টাব্দ। In the 14th century, along with Vijayanagar kingdom, another powerful kingdom arose in South India, which was the Bahmani Sultanate. As we can recall that, the Deccan region was a part of the provincial administration of the Delhi Sultanate. In order to establish a stable administration in the Deccan, Muhammad bin Tughlaq appointed Amiran I, Shodo also known as Shodo Amir, administrative heads of 100 villages. From 1337 খ্রিস্টাব্দ, the conflict between the officers in Deccan and Delhi Sultanate accelerated, which ultimately resulted in the establishment of an independent state in the Deccan in 1347 খ্রিস্টাব্দ with the capital at Gulbarga in Andhra Pradesh. Its founder, Hasan Gangu, assumed the title Aluddin Hasan Bahman Shah, as he traced his descent from the mythical hero of Iran, Bahman Shah, and the kingdom was named the Bahmani Sultanate after him. Since after Muhammad bin Tughlaq there were no attempts by the Delhi Sultanate to control the Deccan region, therefore, the Bahmani Sultans without any checks annexed the other parts of the kingdom too. One of the important acquisitions was the control over Dalal, an important port on the west coast. 14 শতকে বিজয়নগর রাজ্যের সাথে দক্ষিণ ভারতে আরেকটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল, যা ছিল বাহমানি সালতানাত। আমরা মনে করতে পারি যে দাক্ষিণাত্য অঞ্চল দিল্লি সালতানাতের প্রাদেশিক প্রশাসনের একটি অংশ ছিল। দাক্ষিণাত্যে একটি স্থিতিশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মোহাম্মদ বিন তুগলক আমিরানি সাদাকে নিযুক্ত করেন, যাকে সাদা আমির, শত গ্রামের প্রশাসনিক প্রধান নামেও পরিচিত। 1337 খ্রিস্টাব্দ থেকে দাক্ষিণাত্য এবং দিল্লি সালতানাতের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত 1347 খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, যার রাজধানী ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের গুলবার্গায়। এর প্রতিষ্ঠাতা হাসান গাঙ্গু আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ উপাধি ধারণ করেছিলেন, কারণ তিনি ইরানের পৌরাণিক নায়ক বাহমান শাহ থেকে তার বংশধরের সন্ধান করেছিলেন এবং তার নামানুসারে রাজ্যটির নামকরণ করা হয়েছিল বাহমানি সালতানাত। যেহেতু মোহাম্মদ বিন তুগলকের পরে দিল্লি সালতানাতের দ্বারা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না, তাই বাহমানি সুলতানরা কোনো চেক ছাড়াই রাজ্যের অন্যান্য অংশকেও সংযুক্ত করে। গুরুত্বপূর্ণ অধিগ্রহণের মধ্যে একটি ছিল পশ্চিম উপকূলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দাভোলের নিয়ন্ত্রণ। আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ 1347-58 খ্রিস্টাব্দ। আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ 1347 থেকে 58 খ্রিস্টাব্দ। ফাউন্ডার অফ দি বাহমানি সালতানেট, হু ওয়াজ অ্যান আফগান অ্যাডভেঞ্চারার, who began his career as a general serving under the Sultan Muhammad bin Tughlaq. Nazir Uddin Ismail Shah, who had revolted against the Delhi Sultanate, stepped down in favor of Bahman Shah. However, according to the historian Ferishta, his original name was Hasan Gangu, as he had earlier served in the service of a Brahmana named Gangu, and he adopted the word Bahman Shah as a tribute to his Brahmana patron. বাহমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি একজন আফগান দুঃসাহসিক ছিলেন, যিনি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের অধীনে একজন জেনারেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। নাজির উদ্দিন ইসমাইল শাহ, যিনি দিল্লি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তিনি বাহমান শাহের পক্ষে পদত্যাগ করেন। যাই হোক, ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে তার আসল নাম ছিল হাসান গাঙ্গু, কারণ তিনি এর আগে গাঙ্গু নামক একজন ব্রাহ্মণের সেবায় কাজ করেছিলেন এবং তিনি তার ব্রাহ্মণ পৃষ্ঠপোষকের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে বাহন শাহ শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। He had regular confrontations with the Vijayanagar kingdom and Warangal state.
He led his first campaign against the Warangal in 1350 খ্রিস্টাব্দ and forced its ruler Kapoy Noika to cede to him the fortress of Koulas. বিজয়নগর রাজ্য এবং ওয়ারঙ্গল রাজ্যের সাথে তার নিয়মিত সংঘর্ষ ছিল। তিনি 1350 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারাঙ্গলের বিরুদ্ধে তার প্রথম অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং এর শাসক কাপায় নায়ককে কৌলাসের দুর্গ তার হাতে তুলে দিতে বাধ্য করেন। By the time of his death, the kingdom stretched from north to south from the Wenganga river to Krishna and east to west from Bhangbir to Dolatebir. তার মৃত্যুর সময় রাজ্যটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ওয়েনগঙ্গা নদী থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভঙ্গির থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুহাম্মদ শাহ 1358-1377 খ্রিস্টাব্দ। মুহাম্মদ শাহ 1358 থেকে 1377 খ্রিস্টাব্দ। তাজউদ্দিন ফারোজ শাহ 1397-1422 খ্রিস্টাব্দ। তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ 1397 থেকে 1422 খ্রিস্টাব্দ। Considered as the most remarkable figure in the Bahmani Sultanate and greatest of them all. বাহমানি সালতানাতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। He started the Bahmani expansion towards Berar by defeating the Gond Raja Narsingh Rao of Kharla. A huge amount of money, gold, and silver was paid to Farouj and a daughter of Rao was married to him. খেরলার গোন্ড রাজা নরসিং রাইকে পরাজিত করে তিনি বেরার অভিমুখে বাহমনি সম্প্রসারণ শুরু করেন। ফিরুজকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রদান করা হয় এবং রায়ের একটি কন্যাকে তার সাথে বিবাহ করা হয়। Later, he invaded Vijayanagar with victories in 1398 খ্রিস্টাব্দ and 1408 খ্রিস্টাব্দ, but faced a defeat in 1420 খ্রিস্টাব্দ at the hands of Diva Raya. পরবর্তীতে তিনি 1398 খ্রিস্টাব্দ এবং 1408 খ্রিস্টাব্দ বিজয়ের সাথে বিজয়নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু 1420 খ্রিস্টাব্দ দেব রায় একের হাতে পরাজয়ের সম্মুখীন হন। He was well acquainted with the religious sciences, commentaries on the Quran, jurisprudence, and natural sciences too, such as botany, geometry, logic, etc. Was a good calligraphist and a poet and often composed extempore verses. According to Ferishta, he was well versed not only in Telugu, Kannada, and Marathi but also in Persian, Arabic, and Turkish. তিনি ধর্মীয় বিজ্ঞান, কুরআনের ভাষ্য, আইনশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথেও, যেমন উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যামিতি, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি, ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন। একজন ভালো ক্যালিগ্রাফিস্ট এবং কবি ছিলেন এবং প্রায়শই এক্সটেম্পর পদ রচনা করতেন। ফেরিস্তার মতে তিনি শুধু তেলেগু, কন্নড় এবং মারাঠিতেই নয়, ফার্সি, আরবি এবং তুর্কি ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন। He encouraged the pursuit of astronomy and built an observatory near Dalal. তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সাধনাকে উৎসাহিত করেন এবং দৌলতাবাদের কাছে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। Inducted a large number of Hindus in his administration. It is said that it was from his time that the Deccan Brahmans became dominant in administration. তার প্রশাসনে বিপুল সংখ্যক হিন্দুকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কথিত আছে যে তার সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা প্রশাসনে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আহমদ শাহ ওয়ালি 1422-35 খ্রিস্টাব্দ। আহমদ শাহ ওয়ালি 1422 থেকে 35 খ্রিস্টাব্দ। After the defeat of Farouj Shah in 1420 খ্রিস্টাব্দ, he was forced to abdicate in favor of his brother Ahmad Shah, who is called a Saint Wali on account of his association with the famous Sufi Saint Jeshudaraj. 1420 খ্রিস্টাব্দে ফিরুজ শাহের পরাজয়ের পর তিনি বিখ্যাত সুফি সাধক গেশু দারাজের সাথে তার যোগসূত্রের কারণে তার ভাই আহমদ শাহ একের পক্ষে ত্যাগ করতে বাধ্য হন, যাকে একজন সাধু ওয়ালি বলা হয়। He continued the struggle for the domination of the southeastern seaboard and in order to punish the ruler of Warangal for siding with the Vijayanagar in the previous battle, he invaded Warangal 1424-1425 খ্রিস্টাব্দ and defeated and killed its ruler and annexed most of its territories. After this, he turned his attention toward Moloe 1425-1435 খ্রিস্টাব্দ, Gondwana, and the Konkan. তিনি দক্ষিণ পূর্ব সমুদ্রবর্দের আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধে বিজয়নগরের পাশে থাকার জন্য ওয়ারঙ্গলের শাসককে শাস্তি দেওয়ার জন্য
তিনি ওয়ারঙ্গল আক্রমণ করেন 1424 থেকে 1425 খ্রিস্টাব্দ এবং এর শাসককে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং সংযুক্ত হন এর বেশিরভাগ অঞ্চল। এরপরে তিনি মারোয়া 1425 থেকে 1435 খ্রিস্টাব্দ গন্ডোয়ানা এবং কোঙ্কনের দিকে তার মনোযোগ দেন। He shifted the capital from গুলবার্গা টু বিডার। তিনি রাজধানী গুলবর্গা থেকে বিদরে স্থানান্তরিত করেন। হুমায়ুন শাহ 1458 টু 1461 খ্রিস্টাব্দ। হুমায়ুন শাহ 1458 থেকে 1461 খ্রিস্টাব্দ। Greatly impressed with his military genius, Humayun appointed Mahmud Gawan, who later emerged as one of the most important personality of the Bahmani kingdom, as minister who initiated many reforms. After Humayun's death, Gawan became the guardian of his minor prince Nizam Shah 1461 to 1463 খ্রিস্টাব্দ and had the reins of the government in his hands. However, the young Sultan died in 1463 খ্রিস্টাব্দ and his brother Muhammad Shah III, who was aged only 9 years, 1463 to 1482 খ্রিস্টাব্দ, succeeded him, and Mahmud Gawan served as his prime minister. The power of the Bahmani kingdom reached its peak under the rule of Muhammad Shah III, all due to the advice and service of Mahmud Gawan. It extended from the Arabian Sea to the Bay of Bengal. On the west, it extended from Go to Bombay. On the east, it extended from Kakinada to the mouth of the river Krishna. The history of Bahmani kingdom after this period is actually the record of the achievements of Mahmud Gawan. তার সামরিক প্রতিভায় দারুণভাবে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন মাহমুদ গাওয়ানকে, যিনি পরবর্তীতে বাহমানি রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন, মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন, যিনি অনেক সংস্কারের সূচনা করেছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর গাওয়ান তার নাবালক যুবরাজ নিজাম শাহের 1461 থেকে 1463 খ্রিস্টাব্দ অভিভাবক হন এবং তার হাতে সরকারের শাসনভার ছিল। যাই হোক, তরুণ সুলতান 1463 খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তার ভাই মুহাম্মদ শাহ III, যার বয়স ছিল মাত্র 9 বছর, 1463 থেকে 1482 খ্রিস্টাব্দ তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং মাহমুদ গাওয়ান তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাহমানি রাজ্যের শক্তি মুহাম্মদ শাহ III এর শাসনামলে তার শীর্ষে পৌঁছেছিল, সমস্তই মাহমুদ গাওয়ানের পরামর্শ ও সেবার কারণে। এটি আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে, এটি গোয়া থেকে বম্বে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব দিকে, এটি কাকিনাডা থেকে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের পরে বাহমানি রাজ্যের ইতিহাস আসলে মাহমুদ গাওয়ানের কৃতিত্বের নথি। মাহমুদ গাওয়ান 1461 টু 1481 খ্রিস্টাব্দ। মাহমুদ গাওয়ান 1461 থেকে 1481 খ্রিস্টাব্দ। The Bahmani kingdom reached the height of its power and territorial limits under the able guidance of Mahmud Gawan. He was a Persian merchant who came to India, Deccan, at the age of 42 years and joined the service of Bahmani kingdom. He was granted the title of Malik-ul-Tujjar, i.e., chief of the merchants, by the Bahmani ruler, Humayun Shah. The sudden death of Humayun led to the coronation of his minor son Nizam Shah, and a regency council was set for the administration of which Mahmud Gawan was an important member. Slowly, due to his personal qualities, he was made Wazir, the prime minister, and was given the title of Khwaju-i-Jahan. মাহমুদ গাওয়ানের যজ্ঞ নির্দেশনায় বাহমানি রাজ্য তার শক্তি এবং আঞ্চলিক সীমার উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তিনি একজন পারস্য বণিক ছিলেন যিনি 42 বছর বয়সে ভারতে দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং বাহমানি রাজ্যের সেবায় যোগদান করেন। বাহমানি শাসক হুমায়ুন শাহ তাকে মালিক-উল-তুজ্জার, অর্থাৎ বণিকদের প্রধান, উপাধি প্রদান করেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু তার নাবালক পুত্র নিজাম শাহের রাজাভিষেক ঘটায় এবং প্রশাসনের জন্য একটি রিজেন্সি কাউন্সিল গঠন করা হয়, যার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মাহমুদ গাওয়ান। ধীরে ধীরে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে তাকে উজির প্রধানমন্ত্রী করা হয় এবং তাকে খাজু-ই-জাহান উপাধি দেওয়া হয়। He was a learned person and possessed a great knowledge of mathematics. He not only controlled the kingdom in an efficient manner but also provided stability to it.
Gawan carried out many internal administrative reforms and attempted to put an end to the strife in the nobility and to increase the control of Sultan over the nobles and province. He divided the kingdom into 8 tarafes or province, each governed by a tarafdar. In order to curb the military power of the tarafdar, Gawan ordered that only 1/4 of each province was to be under the direct control of the provincial tarafdar. The remaining forts of the province were placed under a Kiwailadar or commander of the forts who was appointed by the central government. Allowances of the nobles were also reduced who shirked their responsibility. তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং গণিতের উপর তার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি কেবল দক্ষভাবে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেননি বরং এটিকে স্থিতিশীলতাও দিয়েছিলেন। গাওয়ান অনেক অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন এবং অভিজাতদের মধ্যে কলহের অবসান ঘটাতে এবং অভিজাত ও প্রদেশের উপর সুলতানের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রাজ্যটিকে 8টি তরফ বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন, প্রতিটি তরফদার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তরফদারের সামরিক শক্তি রোধ করার জন্য গাওয়ান আদেশ দেন যে প্রতিটি প্রদেশের একটি মাত্র দুর্গ প্রাদেশিক তরফদারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রদেশের অবশিষ্ট দুর্গগুলিকে একজন কেলাদার বা দুর্গের কমান্ডারের অধীনে রাখা হয়েছিল, যাকে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত করেছিল। যারা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে তাদের ভাতাও কমানো হয়েছে। He was a military genius and waged successful wars against the Vijayanagar, Orissa, and the sea pirates on the Arabian Sea. He conquered the Vijayanagar territories up to Kanchi. On the western coast, Go and Dabhol were conquered. After gaining control over Go and Dabhol, Bahmani strengthened its trading relations with Iran and Iraq. তিনি একজন সামরিক প্রতিভা ছিলেন এবং বিজয়নগর, উড়িষ্যা এবং আরব সাগরে সমুদ্র জলদস্যুদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কাঞ্চি পর্যন্ত বিজয়নগর অঞ্চল জয় করেন। পশ্চিম উপকূলে গোয়া ও দাভোল জয় করা হয়। গোয়া ও দাভোলের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের পর বাহমানি ইরান ও ইরাকের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করে। He introduced the use of gunpowder in the war against the Vijayanagar kings in Belgaum and invited Persian chemists to teach his soldiers the preparation and use of gunpowder. তিনি বেলগামে বিজয়নগর রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার প্রবর্তন করেন এবং তার সৈন্যদের বারুদ তৈরি ও ব্যবহার শেখানোর জন্য পারস্য রসায়নবিদদের আমন্ত্রণ জানান। He also tried to settle the northern frontiers of the kingdom. With the help of the ruler of Gujarat, he defeated Mahmud Khalji of Moloe over the control of Berar. Thus, he expanded the Bahmani Empire through his conquests and diplomacy skills. তিনি রাজ্যের উত্তর সীমান্ত বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। গুজরাটের শাসকের সাহায্যে তিনি মালওয়ার মাহমুদ খলজিকে বারারের নিয়ন্ত্রণে পরাজিত করেন। এইভাবে তিনি তার বিজয় এবং কূটনীতির দক্ষতার মাধ্যমে বাহমনি সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করেছিলেন। He was a great patron of arts and made endowments to build a college at Bidar which was built in the Persian style of architecture. Some of the most famous scholars of the time belonging to Iran and Iraq came to this madrasa. তিনি শিল্পকলার একজন মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিদারের একটি কলেজ নির্মাণের জন্য দান করেছিলেন যা পারস্য স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। এ মাদ্রাসায় ইরান ও ইরাকের তৎকালীন বিখ্যাত কিছু আলেম এসেছিলেন। One of the most difficult problems faced by the Bahmani kingdom was strife among nobles. The nobles were divided into Deccanis, Old Timurs, and Afakiwais, newcomers. Despite of being an Afakiwai, Gawan was liberal and wanted a compromise between the Afakiwais and the Deccanis. But unfortunately, the petty strife could not be stopped and the Deccani nobles plotted against the Gawan and hindered the young sultan to punish him with a death sentence and had him executed in 1482 Christabd. Later, the sultan regretted his hasty decision and buried his prime minister with honors. বাহমনি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলির মধ্যে একটি ছিল অভিজাতদের মধ্যে কলহ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ডেকানিস পুরাতন এবং আফাকিস নতুন আগত এ বিভক্ত ছিল। আফাকি হওয়া সত্ত্বেও গাওয়ান উদারপন্থী ছিলেন এবং আফাকি এবং ডেকানিদের মধ্যে একটি সমঝোতা চেয়েছিলেন।
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তুচ্ছ বিবাদ থামানো যায়নি এবং ডেক্কানি সম্ভ্রান্তরা গাওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং যুবক সুলতানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে প্ররোচিত করে এবং 1482 খ্রিস্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পরে সুলতান তার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হন এবং তার প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানের সাথে সমাহিত করেন। After Gawan's execution, the Bahmani kingdom began to disintegrate and the provincial governors declared their independence. During this period, the Vijayanagar king Krishna Deva Raya defeated the last remnant of the Bahmani Sultanate's power, after which the Bahmani Sultanate collapsed. After 1518 খ্রিস্টাব্দ, the Sultanate broke up into 5 states: the Nizam Shohis of Ahmadnagar, the Adil Shohis of Bijapur, the Kutbi Shohis of Golconda, and the Imad Shohis of Berar and the Barid Shohis of Bidar, which are collectively known as the Deccan Sultanates. গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ডের পর বাহমানি রাজ্য ভেঙে যেতে শুরু করে এবং প্রাদেশিক গভর্নররা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সময়কালে বিজয়নগর রাজা কৃষ্ণদেব রায় বাহমানি সালতানাতের ক্ষমতার শেষ অবশিষ্টাংশকে পরাজিত করেন, যার পরে বাহমানি সালতানাতের পতন ঘটে। 1518 খ্রিস্টাব্দের পর সালতানাত 5টি রাজ্যে বিভক্ত হয়: আহমদনগরের নিজাম শাহিস, বিজাপুরের আদিল শাহিস, গোলকুন্ডার কুতুব শাহিস এবং বেরারের ইমাদ শাহিস এবং বিদারের বারিদ শাহিস, যেগুলি সম্মিলিতভাবে বলা হয় দাক্ষিণাত্য সালতানাত। নিজাম শহিস অফ আহমদনগর, আহমদনগরের নিজাম শাহিস, ফাউন্ডেড বাই আহমদ বাহরি, অ্যানেক্সড বাই শাহ জাহান, প্রতিষ্ঠা করেন আহমদ বাহরি, শাহজাহান দ্বারা সংযুক্ত। 2. আদিল শহিস অফ বিজাপুর, বিজাপুরের আদিল শাহিস, ফাউন্ডেড বাই ইউসুফ আদিল শাহ মুয়েজি। আদিল শাহ বিল্ড দি ওয়ার্ল্ড's second largest dome, গোল গাম্বাজ অফ বিজাপুর। Another prominent ruler was Ibrahim Adil Shah II 1582-1627 খ্রিস্টাব্দ, the fifth king of the dynasty, known for religious tolerance and was given title of Jagadguru Budshah owing to his belief in secularism. He tried to bring in cultural harmony between the Shias and the Sunnis and between Hindus and Muslims through music. He was a great lover of music, played musical instruments, sung and composed praises of Hindu deities Saraswati and Ganapati. He wrote the book Kitabi-e-Navras, Book of Nine Rasas in Dakhani. He maintained a large number of musicians, around 4000, at his court, and the band of musicians was known as Lashkar-e-Noras, Army of Noras, as they were paid by the government regularly. প্রতিষ্ঠা করেন ইউসুফ আদিল শাহ। আদিল শাহ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ, বিজাপুরের গোল গুম্বজ তৈরি করেছিলেন। আরেকজন বিশিষ্ট শাসক ছিলেন ইব্রাহিম আদিল শাহ II 1580 থেকে 1627 খ্রিস্টাব্দ, রাজবংশের পঞ্চম রাজা, যিনি ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য পরিচিত এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসের কারণে তাকে জগৎগুরু বুদশাহ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে শিয়া, অসুন্নি এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতের একজন মহান প্রেমিক ছিলেন, বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, হিন্দু দেবতা সরস্বতী ও গণপতির স্তব গাইতেন এবং রচনা করতেন। তিনি দখানিতে কিতাবি নবরাস, 9টি রসের বই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার দরবারে বিপুল সংখ্যক সঙ্গীতশিল্পী, প্রায় 4000, রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞদের দলটি লস্কর-ই-নৌরাস, নৌরাদের সেনাবাহিনী, নামে পরিচিত ছিল কারণ তাদের সরকার নিয়মিত অর্থ প্রদান করে। অ্যানেক্সড বাই অরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেব দ্বারা সংযুক্ত। 3. ইমদ শহিস অফ বেরার, বেরার ইমাদ শাহিস, ফাউন্ডেড বাই ফাতুল্লাহ খান ইমদ উল মুক, ল্যাটার কনকর্ড বাই নিজাম শহি রুলার্স অফ আহমদনগর, প্রতিষ্ঠা করেন ফতুল্লাহ খান ইমাদ উল মুলক। পরবর্তীতে আহম্মদনগরের নিজাম শাহী শাসকদের দ্বারা জয় করা হয়। 4. কুটবি শহিস অফ গোলকেন্ডা, গোলকুন্ডার কুতুব শাহিস, ফাউন্ডেড বাই কুলি কিটিউব শাহ, হু বিল্ড দি ফেমাস গোলকেন্ডা ফোর্ট। মুয়েজি, কুলি কুটবি শাহ, greatest of all Kutbi Shohi, who built the city of Hyderabad and Charminar. Kingdom annexed by Aurangzeb, প্রতিষ্ঠা করেন কুলি কুতুব শাহ, যিনি বিখ্যাত গোলকুন্ডা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কুলি কুতুব শাহ হায়দ্রাবাদ শহর এবং চারমিনার নির্মাণকারী সকল কুতুবশাহীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আওরঙ্গজেব রাজ্য দখল করে। 5. বারিদ শহিস অফ বিদার, বিদারের বারিদ শাহিস,
Founded by Ali Barid, annexed by Adil Shohis of বিজাপুর। আলী বারিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজাপুরের আদিল শাহিস দ্বারা সংযুক্ত। Of these, the kingdoms of Ahmadnagar, Bijapur and Golconda played a leading role in the Deccan politics till their absorption in the Mughal Empire during the 17th century. এর মধ্যে আহমেদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা রাজ্যগুলি 17 শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কনফ্লিক্ট বিটুইন দি ভিজয়নগর কিংডম অ্যান্ড বাহমানি সালতানেট, বিজয়নগর রাজ্য এবং বাহমানি সালতানাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব। There were constant conflicts between the Vijayanagar kingdom and the Bahmani Sultanate as their interests clashed in three separate and distinct cities. বিজয়নগর রাজ্য এবং বাহমানি সালতানাতের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ছিল কারণ তাদের স্বার্থ তিনটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র এলাকায় সংঘর্ষে ছিল। Over the control of the Raikur Doebi, between rivers Krishna and Tangabhadra, this area was fertile and rich in mineral resources. The famous diamond mines of Golconda were located in the eastern part of the Doebi region. The geography of both the kingdoms was such that expansion was possible only across Tangabhadra in the Deccan. It appears that the battles between the two were not conclusive and the status quo was mostly maintained. Sometimes Bahmani had an advantage and sometimes Vijayanagar had an advantage. For instance, in 1504 Christabdo, the Bahmanis managed to reconquer the Raikur Doebi. However, with the ascent of Krishna Devaraya, the Bahmanis lost Raikur, Mudgal, Nalgonda and other inland towns. As we have discussed earlier too, that the Raikur Doebi had been the bone of contention between the western Chalukyas and the Cholas in the earlier period and between the Jadavas and the Hoysalas in the latter period. রায়চুর দোয়াবের নিয়ন্ত্রণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটি ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। গোলকুন্ডার বিখ্যাত হীরার খনিগুলি দোয়াব অঞ্চলের পূর্ব অংশে অবস্থিত ছিল। উভয় রাজ্যের ভূগোল এমন ছিল যে দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা জুড়ে বিস্তৃতি সম্ভব ছিল। দেখা যাচ্ছে যে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চূড়ান্ত ছিল না এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়েছিল। কখনো বাহনীর সুবিধা ছিল আবার কখনো বিজয়নগরের সুবিধা ছিল। উদাহরণস্বরূপ 1504 খ্রিস্টাব্দে বাহমানিরা রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যাই হোক, কৃষ্ণদেব রায়ের আরোহণের সাথে সাথে বাহনীরা রায়চুর, মুদগোল, নালগোন্ডা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ শহরগুলি হারায়। যেমনটি আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে রায়চুর দোয়াব পূর্ববর্তী যুগে পশ্চিম চালুক্য ও চোলদের মধ্যে এবং পরবর্তী যুগে যাদব ও হয়সালদের মধ্যে বিবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। The Krishna Godavari basin, apart from being very fertile, this region had the additional advantage of control of foreign trade, as this stretch of land contained numerous important ports that held the priority of foreign trade. কৃষ্ণ গোদাবরী অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর হওয়া ছাড়াও এই অঞ্চলে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের অতিরিক্ত সুবিধা ছিল, যেহেতু এই প্রসারিত ভূমিতে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রয়েছে যা বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল চাবিকাঠি ধারণ করে। Over the Marathwada region, in the Marathwada region, the main contention was for the control of the Konkan belt, a narrow strip of land between the western Ghats and the sea, and the area which gave access to it. The Konkan belt was extremely fertile, and included with it the port of Go, which was an important outlet for export as well as import, especially of horses from Iraq and Iran. মারাঠাওয়ারা অঞ্চলের উপর মারাঠওয়ারা অঞ্চলে মূল বিরোধ ছিল কোঙ্কন বেল্টের নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমঘাট এবং সমুদ্রের মধ্যে একটি সরু ভূমি এবং যে অঞ্চলগুলি এটিতে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। কোঙ্কন বলয় অত্যন্ত উর্বর ছিল এবং এর সাথে গোয়ার বন্দর অন্তর্ভুক্ত ছিল যা রপ্তানি এবং আমদানির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আউটলেট ছিল, বিশেষ করে ইরাক এবং ইরান থেকে ঘোড়ার। Often, the battles between the Vijayanagar and the Bahmani states are perceived as Hindu-Muslim conflicts. However, the aforementioned regions clearly point out that the struggle was not due to any religious difference but for territorial and economic motives. These military conflicts resulted in widespread devastation of the contested area and the neighboring territories and a considerable loss of life and property.
Continuous warfare exhausted the resources of both the states and weakened them. Another crucial cost of these wars was that both the powers were so involved amongst themselves that they never realized the increasing power of the Portugals on the coast of South India. যুদ্ধগুলিকে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যাই হোক, উল্লিখিত কারণগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সংগ্রামটি কোনো ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে নয় বরং আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য হয়েছিল। এই সামরিক সংঘর্ষের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ব্যাপক ধ্বংসযোগ্য এবং জীবন ও সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ক্রমাগত যুদ্ধ উভয় রাষ্ট্রের সম্পদ নিঃশেষ করে দেয় এবং তাদের দুর্বল করে দেয়। এই যুদ্ধগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্য ছিল যে উভয় শক্তি নিজেদের মধ্যে এতটাই জড়িত ছিল যে তারা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে পর্তুগিজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি বুঝতে পারেনি। It is also significant to mention that despite hostilities between the two states, there were times when they also cooperated with each other. For instance, Krishna-Devaraya supported some claimants to power in the sultanates and took pride in the title, establisher of the Yavana kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in Vijayanagar following the death of Krishna-Devaraya. There was also sharing and exchange of ideas, especially in the field of art, literature and architecture. এটি উল্লেখ করাও তাৎপর্যপূর্ণ যে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা সত্ত্বেও এমন সময় ছিল যখন তারা একে অপরের সাথে সহযোগিতা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, কৃষ্ণদেব রায় সালতানাতে ক্ষমতার কিছু দাবিদারকে সমর্থন করেছিলেন এবং যবনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উপাধিতে গর্ব করেছিলেন। একইভাবে, বিজাপুরের সুলতান কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগরে উত্তরাধিকার বিরোধ সমাধানে হস্তক্ষেপ করেন। বিশেষ করে শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ভাব বিনিময় ও আদান প্রদান ছিল। বাহমানি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বাহমানি প্রশাসন। দি বাহমানি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম ওয়াজ ওয়েল অর্গানাইজড। The Sultanate was divided into four before Gawan. Gawan divided the Sultanate into 8 units, administrative units called Taraf, or province. These provinces were Daltebied, Bidar, Berar and Gulbarga. Muhammad I defeated the Vijayanagar kingdom and consequently Golconda was annexed to Bahmani Sultanate. Every province was under a Tarafdar who was also called a Sabedar. In every province, a tract of land, Khalisa, was set apart from the jurisdiction of the Tarafdar as it was used for meeting the expenses of the king and the royal household. Further, the salaries and obligations of every noble was fixed. Those nobles who kept 500 horses were given 1,000 hunts annually. If they were short of the stipulated troops, the Tarafdar had to reimburse the amount to the central government. Nobles used to get their salary either in cash or in form of grant of land or jagir. The Bahmanis were familiar with the use of firearms and they employed Turkish and Portuguese experts to train the soldiers in the latest weaponry of warfare. বাহমনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল। সালতানাতকে 4টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। গাওয়ানের আগে, গাওয়ান সালতানাতকে 8টি ইউনিটে বিভক্ত করেছিলেন। প্রশাসনিক ইউনিটকে তরফ বা প্রদেশ বলে। এই প্রদেশগুলি হল দৌলতাবাদ, বিদার, বেরার এবং গুলবার্গ। মুহাম্মদ প্রথম বিজয়নগর রাজ্যকে পরাজিত করেন এবং ফলস্বরূপ গোলকুন্ডা বাহমানি সালতানাতের সাথে যুক্ত হয়। প্রতিটি প্রদেশ একজন তরফদারের অধীনে ছিল যাকে সুবেদারও বলা হতো। প্রতিটি প্রদেশে তরফদারের এক হতিয়ার থেকে আলাদা একটি জমি খালিসা নির্ধারণ করা হয়েছিল কারণ এটি রাজা এবং রাজপরিবারের খরচ মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। তদুপরি প্রত্যেক মহিষীর বেতন ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারিত ছিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা 500টি ঘোড়া রেখেছিলেন তাদের বার্ষিক 1,000 হুন দেওয়া হতো। নির্ধারিত সৈন্যের অভাব হলে তরফদারকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ ফেরত দিতে হতো। অভিযাত্রা তাদের বেতন পেতেন নগদ বা জমি অনুদান বা জায়গির আকারে। বাহমানিরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সাথে পরিচিত ছিল এবং তারা সৈন্যদের যুদ্ধের সর্বাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তুর্কি ও পর্তুগিজ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছিল। বাহমানি রুলার্স ডিপেন্ডেড ফর মিলিটারি সাপোর্ট অন হিজ আমিরস।
There were two groups in the ranks of Amirs. One was the Deccanish who were immigrant Muslims and had been staying for a long time in the Deccan region, and the other was the Afakiwais or Pardesis who had come from Central Asia, Iran and Iraq, and had settled in the Deccan region recently. There was always tension between these groups to appropriate better administrative positions. Besides of their internal fears, the stability of the Bahmani Sultanate was affected as we just discussed in the execution of Mahmud Gawan. বাহমনি শাসকরা তার আমিরদের উপর সামরিক সহায়তার জন্য নির্ভরশীল ছিল। আমিরদের মধ্যে দুটি দল ছিল, একটি ছিল দাক্কানিরা যারা অভিবাসী মুসলমান ছিল এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছিল, এবং অন্যটি ছিল মধ্য এশিয়া, ইরান ও ইরাক থেকে আগত আফাকি বা পারদেশিরা, এবং সম্প্রতি দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উপযুক্ত ভালো প্রশাসনিক অবস্থানের জন্য এই গ্রুপগুলির মধ্যে সবসময় উত্তেজনা ছিল। তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে বাহমানি সালতানাতের স্থিতিশীলতা প্রভাবিত হয়েছিল, যেমনটি আমরা মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে আলোচনা করেছি। কি টার্ম অ্যান্ড থেয়ার মিয়ানিং, মূল শব্দ এবং তাদের অর্থ। ওয়াজির আইকুল মিন্স প্রাইম মিনিস্টার। উজির ইকুল মানে প্রধানমন্ত্রী। বি আমির আইকুল মিন্স ফাইন্যান্স হেড। আমির ইকুল অর্থপ্রধান। সি ওয়াজির আশরাফ মিন্স ফরেইন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড রয়্যাল কোর্ট। উজির আশরাফ মানে পররাষ্ট্র ও রাজদরবার। ডি সদর জাহান মিন্স হেড অফ জুডিশিয়ারি অ্যান্ড চ্যারিটিস। সদর জাহান মানে বিচার বিভাগ ও দাতব্য সংস্থার প্রধান। তারাফদার মিন্স হেড অফ প্রভিন্স। তরফদার মানে প্রদেশের প্রধান। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই চ্যাপ্টারের বাকিটা পড়ব।